Whatever I'm saying now, I'm saying from my heart. I happened to witness a speech of ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy speaking ill about my friend Roja. While listening to this video, it hurt me a lot, both as a friend and as a woman. In this day and age, we as a country are placing ourselves to be the fifth largest economy of the world. But is this how feminism is represented in our country? How much more can women of this nation endure? We have to endure rapes, feticides, infanticides, trafficking, domestic violence, and public abuse on a day-to-day basis. It has deeply affected and saddened me to listen to an ex-TDP minister abuse Minister Roja. His condescending attitude, his demeaning quotes are not only targeting her, but her family too. This is incorrigible and cannot be tolerated. To whoever seeing this video, I don't have much to ask of you. I ask every woman and man to stand up for elimination of violence and abuse against women, either it be physical, sexual, or psychological. The support you render to Roja should transgress caste, creed, sect, religion, and gender. If this kind of abuse can happen to a minister of a state, then imagine the plight of a common woman. I would like to call upon the attention of TDP President, then the CM of Andhra Pradesh, and last but not the least, the Prime Minister of India, to kindly do the needful, to take appropriate action against this man, no matter whoever he is. I very strongly condemn the kind of words have been used against Minister Roja of Andhra Pradesh by ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy. It just shows his class, his insecurities, and his patriarchal misogynist mindset where a man thinks he has all the rights to malign a woman when he has failed miserably. This act of Bandaru Satyanarayana Murthy just shows that he has failed not only as a man but as a human. He has failed the people of his constituency. He has failed the woman who has raised him. No man who respects a woman will ever speak in such a deploring manner. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, you need to issue a public apology to Roja. I stand here with Roja today not because she is a friend, but because I'm a woman myself. In our country, where Nari Shakti, an act which has been brought in, a Women Reservation Act has been brought in by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we are talking about taking women forward. We are talking about women empowerment. We are talking about breaking the glass ceilings and putting women on the pedestal. Here we have people like you who think it's your birthright to malign a woman using such a foul language. You should be ashamed of yourself. And I stand with Roja and I will fight for her till you do not issue an apology. And I think you are not the minister anymore, but whatever position you hold today, as a man, as a human, you should give up on that and say, I am sorry for speaking about women in such a deploring manner. It's very shameful to see that you were chosen by people to represent your constituency and your state. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, I think you have lost it. You definitely need to issue an apology, and I am looking forward and hoping that you will do it, because no man who's brought up by another woman will ever speak in such a manner about a woman. Shame on you. I condemn the kind of language that's been used by the Telugu Desam leader for actor politician Roja, who happens to be in a responsible position in Andhra Pradesh right now. The justification that she has been speaking loosely does not work, because two wrongs do not make a right, and at a time when women are coming out in the public domain and as occupying positions of eminence in the political sphere, for responsible leader to make these kind of comments is totally unacceptable, and I condemn it. The party as well as the leader perhaps personally need to apologize. Of course, police action and proceedings are likely in that case. I must point out that this is coming at a time when in fact we have passed a bill in parliament for 33% reservation for women, and internationally it's been shown that even the premier of New Zealand or Scotland, who happen to be women,
Jacinda Ardern or Nicola Sturgeon, they also have faced this kind of a climate of hostility, harassment, sexism, and that is cited as the reason why they in fact stepped down from that position. So we do not want this kind of a language being used for any woman in public. Even if she has been speaking loosely, I don't think it justifies a responsible leader using that kind of a language about her alleged past and making references which are totally unacceptable in the public domain. Respected Minister, actor, good friend, Roja Garu, I stand by you. I stand by you today as a friend, as a co-star, as a person who knows you for your bold, courageous, and a person of integrity. It has pained me in the last few days to see the happenings, the amount of low quality politics being played out. It is very sad to see this today. It is very hurtful. It makes me angry. At Parliament today we have passed 33% for women. Today, India is walking towards being a very progressive nation. Today, the women have to come into politics to be a part of building this great nation. Today, we stand together as a community to build this nation. And we have to listen to this discouraging way of handling politics, of handling a woman, of talking such cheap, attention-seeking comments coming from a respected person, from a respected party. It is very shameful. Today, India is coming as a superpower. Today, we refer to India as Bharat Mata, as a woman. We embody India as a woman. And this is the respect you show to a woman? Shame on you. Shame on this sort of politics. It is a coward who speaks like this language, and hits below the belt. Antena? ఒక ఆడవాళ్ళని ఏదైనా చెప్పాలంటే the last resort is calling her a prostitute. తను బ్లూ ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేసింది, తను ఏం చేసింది, ఏంటి మాట? ప్రాస్టిట్యూట్ అని చెప్పడం ఏంటి? అది చూసి, బట్ యూఆర్ డూయింగ్ అ మిస్టేక్. అది చూసి మేం భయపడతాం, లేకపోతే ఈ ఆడవాళ్ళందరూ భయపడతారని మీరు అనుకుంటే చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. నోబడీ విల్ గెట్ స్కేర్డ్. Is it how long will it take for me to turn around and say, okay, you want to speak like this? Can I ask you something? పొద్దున్న మీరు లేచి పనికి వెళ్తున్నారు కదా, గోయింగ్ ఫర్ పాలిటిక్స్, గోయింగ్ టు యువర్ మీటింగ్స్. మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలుసా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ యువర్ బ్యాక్? ప్లీజ్ డోంట్ లెట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ స్టూప్ డౌన్ టు యువర్ లెవెల్. ఈజీ, చాలా ఈజీ మాట అండి. ఇలాంటి మాట చెప్పి ఒకరిని ఇంత హింసించి, what do you gain out of this? Respect in society? Sorry. Shame on you. Shame on your cowardice. Shame to the disgrace you're bringing to a party which has held a lot of great people who come from great backgrounds. Don't do this. Be a man. Stand up to your mistake. Be a family man. Stand up to your ideals, to your culture, and apologize. Otherwise, live a life of the coward. I stand by Roja. I stand by any woman. I will not let it go easily for anyone to be disgraced. I want the Honorable Prime Minister to take note of this and bring respect to the Parliament, to the Assembly, and
condemn this sort of unparliamentary behavior. ఏ పార్టీలో బిలాంగ్ చేస్తారో అది నా కోసం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆయన మాట్లాడేప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, రోజా గారు ఆంధ్రాలో ఒక ఫీమేల్ మినిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది, ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా వర్క్ చేసింది, చాలా మూవీస్ చేసింది, పెద్ద పెద్ద హీరోస్తోనే వర్క్ చేసింది. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫీమేల్కి ఇలాంటి మాట చెప్పడానికి ఇంత ధైర్యం కావాలి? మీ ఇంట్లో మీ you don't have your wife or you don't have your daughter or you don't have your sister, ఇలాంటి మాట ఒక ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ ఫీమేల్స్, యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ యు ఆర్ లీడింగ్ యాజ్ ఎ లీడర్. మీరు లీడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫీమేల్ గురించి ఎంత లెవెల్ని మాట్లాడాలి? మీరు అన్ని లెవెల్ వదిలేసి మీరు ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటే మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి. ప్రూఫ్ ఏంటి మీ దగ్గర? అవన్నీ వదిలేసింది. నేను మీకు చెప్తున్నాను, మీకు పాలిటిక్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఫీమేల్స్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్? నేను యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రీప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను పార్లమెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మన అందరు వాడితోనే కూర్చుంటా. అందరూ తెలుగు, ఆంధ్ర అని తెలంగాణ, వాళ్ళు అందరూ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు లోపల. మా తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడుతుంది, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసింది, అలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క వీడియో అలా బయట వస్తే ఒక ఫీమేల్ గురించి, పాలిటీషియన్ గురించి, ఆంధ్ర తెలుగు అమ్మాయి గురించి మీరు ఇలాంటి మాట్లాడుతుంటే మీకు ఏదైనా సిగ్గు లేదా? సిగ్గు రావాలి. అండ్ రోజా గారు, వి ఆల్ ఫీమేల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ, ఫుల్ దేశంలో ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉండాడో, వర్కింగ్ విమెన్స్, హౌస్ వైఫ్స్, ఫీమేల్స్ అందరూ మీ వెనకాల ఉన్నారు. వి ఆల్ సపోర్ట్ యూ రోజా గారు, యాజ్ ఎ పాలిటీషియన్, యాజ్ ఎ ఫీమేల్, యాజ్ ఎ ఫైటర్. వి ఆల్ విమెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, వి ఆల్ ఆర్ దేర్ విత్ యూ. నిజంగా బండారు సత్యనారాయణ గారు అటువంటి నీచాతి నీచమైన దరిద్రపు మాటలు, వాక్యలు ఎలా మీ అందరికీ తెలుసు. రోజా గారు వైఎస్ఆర్సీపీలో మంత్రిగా ఉన్నారు, ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. పార్టీలు ఎలాగున్నా, ఆవిడ పొజిషన్స్ ఎలాగున్నా, ఆవిడ ఒక మహిళ అనేది మాత్రం మర్చిపోకూడదు. మహిళలతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, మహిళల్ని ఉద్దేశించి ఏదైనా కమెంట్స్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆలోచించి చెయ్యాలి. నేను నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు రాజకీయాల్ని ఇంత ఇదిగా దిగజారుస్తారని నేను అనుకోలేదు. రాజకీయాలకి మహిళలు రావడానికే భయపడే ఈ తరుణంలో ఇంకా ఇటువంటి వాక్యాలన్నీ విని, ఇటువంటి మాటలన్నీ విని పార్టీలలోకి, రాజకీయాలలోకి మహిళలు రావడానికి ఇంకా ఇది భయభ్రాంతులు చేసే ఒక చర్య అనేది నేను చెప్పగలను. మనం ఏదైనా మాట్లాడితే మనిషిని పొలిటికల్గా మాట్లాడచ్చు, లేదా వాళ్ళు చేసే పనుల గురించి మాట్లాడచ్చు, దాని గురించి మాట్లాడాలి తప్ప వ్యక్తిగత దూషణలు అనేది ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్క పార్టీల్లోని ఒక ఫ్యాషన్గా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా మనము టీఆర్ఎస్లోని చూసాము, మహిళల్ని ఎటువంటి నీచాతి నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారని ప్రతిరోజు మనం న్యూస్లో చూస్తున్నాము. అది ఎవరు ఖండించాలి? వాళ్ళ అధినేతలు ఖండించాలి. మన పార్టీలో ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు మీరు మహిళలతో కానీ ఇంకొకరితో కానీ మాట్లాడకూడదు అనేది అధినేతలు, వాళ్ళ పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు, పార్టీ లీడర్లు చెప్పాలి. కానీ పార్టీ లీడర్లే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ప్రజలు అసహ్యించుకునేలాగా నీచాతి నీచమైన భాషల్లో మహిళల్ని మాట్లాడడం అనేది ఎంతవరకు సబబు? ఇది నేను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు బండారు సత్యనారాయణ గారు రోజా గారి మీద చేసిన ఈ మాటలు అంటే నేను పూర్తిగా వినలేదు. పూర్తిగా వినే శక్తి ఒక మహిళగా నాలో లేదు. ఆయన మాట్లాడిన ఆ బిగినింగ్లో ఉన్న 2-3 మాటలు విన్న తర్వాత నేను ఛానల్ మార్చే పరిస్థితి వచ్చింది. వినలేని పరిస్థితి అది. అంటే ఆ తర్వాత ఆయన తప్పకుండా విన్నాను, చాలామంది అన్నారు అవి మనం మాట్లాడలేని మాటలు, వినలేని మాటలు. ఆయన మీడియా ముందు కూర్చొని మాట్లాడడం అది అసలు
ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒక మహిళలు ఉంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. ఏ మాట మాట్లాడాలి, ఏ మాట మాట్లాడకూడదు అనేది ఇంగిత జ్ఞానం కొంచెం కూడా లేకుండా ఇటువంటి హీనమైన నీచమైన దరిద్రపు మాటలు ఆయన మాట్లాడారు అని అంటే నిజంగా నాకు చాలా అసహ్యం వేస్తుంది రాజకీయాలంటే, రాజకీయ నాయకులంటే. ఇదే కనుక మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా మనల్ని అంటే ఒక మహిళని ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడితే మనం ఏం చేస్తామో మీరు చెప్పండి. ఒక అన్న పక్కనున్నా, భర్త పక్కనున్నా, తండ్రి పక్కనున్నా, లేదా ఆ మహిళ ఒంటరిగా ఉన్నా ఇటువంటి మాటలు విన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కాల్లో ఉన్న చెప్పు తీసుకొని ఎడాపెడా వాయిస్తుంది. అవునా కాదా? మీరే ఆలోచించండి. ఇటువంటి మాటలు ఏ మహిళైనా వినగలదా? కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మహిళల గురించి హీనంగా మాట్లాడడం అనేది నేను పూర్తిగా ఈరోజు కాదండి, ఎప్పుడు నేను ఖండిస్తాను. ఇదే ఇంకొక ఇండస్ట్రీ గురించి మీరు మాట్లాడగలరా? మాట్లాడరు. అంటే మీకు సినిమా ప్రపంచం, సినిమా లోకం, సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చులకన భావం. ఒక సినిమా నటుడు ప్రారంభించిన ఒక పార్టీలో ఉంటూ సినిమా వాళ్ళ గురించి మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, అసహ్యంగానూ ఉంది. ఈరోజు నేను రోజా గారి మీద అన్న ఈ మాటలు 100% నేను ఒక మహిళగా ఖండిస్తున్నాను. ఇది డెఫినెట్గా ఆయనకి పనిష్మెంటు బై లా ఆయన్ని పనిష్ చేయాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఈరోజు నారా బ్రహ్మణి గారు అలాగే భువనేశ్వరి గారు వచ్చి బయట మాట్లాడుతున్నారు. తప్పకుండా, ఎందుకంటే ఒక మహానీయుడి కడుపులో పుట్టిన బిడ్డ ఆవిడ, ఆ కడుపున పుట్టిన ఒక మనవరాలు ఆవిడ. తప్పకుండా వాళ్ళిద్దరూ ఒక మహిళలుగా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా తప్పకుండా ఈ మాటల్ని వాళ్ళిద్దరు కూడా ఖండిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను, ఖండించాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఏమయ్యా బండారు సత్యనారాయణ, నీకు భార్య ఉంది, నీకు కూతురుంది. రాజకీయాల్లో పాలసీల గురించి, ప్రభుత్వ తప్పిదాల గురించి మాట్లాడాలి కానీ నువ్వు వాళ్ళ కోట్ల మంది ముందు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక స్త్రీని నీచాతి నీచంగా మాట్లాడుతున్నావా? ఇలాంటి వాడిని అరెస్ట్ చేస్తే టీడీపీ ఎందుకు మద్దతు ఇస్తోంది? ఏం నారా లోకేష్, నువ్వు బండారు వాక్యాలకు మద్దతు ఇస్తున్నట్టేనా? అమ్మ వగలాడి అనిత, నీ మీద ఎవడో పోస్ట్ పెట్టాడని పాపం ఆ అబ్బాయి ఇంటి మీదకెళ్ళి నానా యాగి చేసి నానా రచ్చ చేసి వచ్చావు కదా, ఇప్పుడు రా వెళ్దాం. చెప్పులు తీసుకొని బండారు సత్యనారాయణ ఇంటికెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడాళ్లకు ఆయన ఏం మాట్లాడాడో చూపిద్దాం. సాట ఆడదానిలా ఖండించు, బండారు సత్యనారాయణ వాక్యాలని ఖండించు. కుదిరితే భువనమ్మ బ్రాహ్మణమ్మల్ని కూడా తీసుకురా, అందరం కలిసి పార్టీలకు అతీతంగా దీక్ష చేద్దాం. రోజుగాని తినడానికి ఆయన ఎవరండి? ఇలా లేడీస్ తెలియాలి కదా. ఇంకోసారి ఇలా చెప్తే మా లేడీస్ అందరూ చెప్పులు కొడతారండి. అందరూ మంచి చేస్తున్నారు, జగన్ గారు కానీ రోజా గారు కానీ. ఇంకా వాళ్ళ గురించి చెప్పడానికి అవసరం ఉందని ఆయన తినడానికి వాళ్ళు ఎవరు? తెలుగుదేశం అంటే ఇంకా వాళ్ళు రావాలని ఇలాగా జగన్ గారి ముందు వాళ్ళు రాలేరండి. అంత మంచి చేస్తున్నారు కదా. వైఎస్ఆర్ పింఛన్లు కానీ ఇంటికి వచ్చి పింఛన్ ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ అక్కడప్పుడైతే మేము వెళ్ళి లైన్లో నుంచొని పింఛన్ తెచ్చుకునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చే వాలంటరీ పింఛన్ ఇస్తున్నారు. జగన్ గారి పాలన బాగుంది, బాగున్నాం. ఇంకా ఏదైనా చేయాలన్నా మాకు ఇంకా సహకరిస్తున్నారు, ఏదైనా చేయాలన్నా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. పింఛన్లు కానీ ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుందామన్నా, వ్యాపారం విన్నా లోన్లు కానీ అన్ని బాగా వస్తున్నాయి. లేడీస్ ఇంకా బయటకు వచ్చి దౌర్జన్యం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు ధైర్యంగా. అన్నీ వస్తున్నాయి. అమ్మఒడి వస్తుందండి, మా అమ్మకి పింఛన్ వస్తుంది. వైఎస్ఆర్ చేయూత 3 సార్లు పడింది, ఇది 4వ సారి పడబోతున్నాయి. టీడీపీ జనసేన కలిసింది, ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? మళ్ళీ దౌర్జన్యాలు వస్తాయి. తెలుగుదేశం గెలిస్తే మళ్ళీ ఇదేనండి, జగన్ గారు వస్తేనే మంచిది. జగన్ మరి వస్తారంటారా? వస్తారండి, మేము లేడీస్ అంతా వాళ్ళకే కదా 100% కోరుకుంటున్నా, వాళ్ళే వస్తారండి. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత దుర్మార్గపు ఆలోచనలతోటి క్యాడర్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇలాంటి ట్రోలింగ్స్ చేయమని చెప్పి ఆ బాధ్యతలు ఐటీడీపీ అనే వింగ్ ను అడ్డం పెట్టుకొని నారా లోకేష్ గారి చేతుల మీద నడిపించమని చెప్పేసి బాధ్యతలు అప్పగించి ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి నడిపిస్తూనే ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా మహిళలకు గౌరవించట్లేదు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా 33% రిజర్వేషన్ మహిళలకు కల్పించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా 50%
పైగా మహిళా పక్షపాతిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు అత్యధికమైన స్థానాలు కల్పించి మంచి మంచి పొజిషన్స్ లో మహిళల్ని నా బీసీలు, నా ఎస్సీలు, నా మైనార్టీలు అని చెప్పుకుంటూ సమానత్వ రాజకీయాల్లో ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటే ప్రతి రంగంలో కూడా ఆడవాళ్ళు ముందుండాలని నడిపిస్తున్న ఈ 2020 సెంచరీలో కూడా ఇలాంటి మాటలు, ఇట్లాంటి అసభ్యకరమైన మాటలు మేము మాట్లాడితేనే రాజకీయాలు చేయగలం, ఇట్లాంటి అసభ్యకరమైన క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేస్తేనే మేము రాజకీయాలు చేయగలం అనే దుస్థితిలో కనీసం కార్యకర్తలు అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో పార్టీ నాయకుడిని అన్నారనో లేదంటే వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడు జైల్లోకి వెళ్ళాడనో ఉద్దేశంతో ట్రోలింగ్ చేశాడంటే ఓకే. పార్టీలో ఒక మాజీ మంత్రిగా వ్యవహరించిన బండారు సత్యనారాయణ కూడా మహిళా మంత్రి, 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వ్యక్తి అనే ఒక కుటుంబం, సమాజంలో ఒక గౌరవం ఉంది, ఆ బిడ్డలు ఉన్నారు, భర్త ఉంది. ఇవాళ ఏపీలో అవ్వచ్చు, తమిళనాడులో అవ్వచ్చు ఒక గౌరవ స్థానాల్లో ఉందన్న సంగతి కూడా మర్చిపోయి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్న ఈ వ్యక్తులకి రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహిళ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకు తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో బుద్ధి చెబుతారు. నేను అడుగుతాను, రోజా నీ బతుకు ఎవరికి తెలదో? బ్లూ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేసిందా నువ్వు? ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నాయి. నీ బతుకు బయలు పెట్టకూడదని నీ బ్లూ ఫిల్మ్ మా దగ్గర ఉన్నా ఎప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేయలేదు. అడుగుతున్నాను, 98లో మిర్యాలగూడ ఎలక్షన్స్కి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారానికి వచ్చి నువ్వు ఎవరింటో పడుకున్నావు. నేను అక్కడ ఉన్నాను వేళ యాజ్ ఏ ప్లానింగ్ బోర్డ్ చైర్మన్గా. ఎందుకు వచ్చావు? అవి మా పార్టీ మనిషి కావు, అప్పుడు యాక్టరే. ఎవరితో వచ్చావు చెప్పమంటావా? నువ్వు ఏ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నావా? రోజా నీ బతుకు ఇప్పమంటావా? చెప్పలేక కాదు, నాకు ఆడపిల్లన్నారు, నాకు ఆడ సీన్ అంటే గౌరవించాను. రికార్డ్ డ్యాన్స్ చేసుకునే నువ్వు, ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేసే నువ్వు, కిరాయికి వెళ్ళిందని నువ్వు, ఈ అదృష్టం బాగుండి వేళ మంత్రి అయిపోతే ఈవేళ ఇష్టానుసారంగా ఎన్టీ రామారావు కుటుంబం మీద వాడు వీడు అది ఇది మాట్లాడతావా? నీ బతికేమిటి? ఎన్ని భూఫిలం చేయాలి నువ్వు? ఎంతమందితో నువ్వు కాపురాలు చేసావు? ఎన్ని లాడ్జీల్లో పడుకున్నావు? ఇన్ని మాటలు మాట్లాడితే ఏ ఆడదైనా ఏ విధంగా రాజకీయాల్లో ముందుకు నడుస్తుంది, ఏ విధంగా మహిళల కోసం ఫైట్ చేస్తుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. మహిళలందరూ కూడా సిగ్గు లేకుండా ఈరోజు లోకేష్ ట్వీట్ చేస్తున్నాడు. ఏం తప్పు మాట్లాడాడు బండారు సత్యనారాయణ అని నేను ఈరోజు అడుగుతున్నా. 10 సంవత్సరాలు మీ పార్టీ కోసం పనిచేశా, 98లో ఎక్కడో ప్రచారానికి వచ్చానంటున్నాడు కదా. మా పార్టీ మనిషి కాదన్నప్పుడు ఎందుకు నన్ను ప్రచారానికి పిలిచారని చంద్రబాబు నాయుడు అడగండి. నా క్యారెక్టర్ బాగలేనప్పుడు ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ప్రచారం మనకు పంపించేయండి అని ఎందుకు మాట్లాడలేదని అడుగుతున్నా. అంటే ఆ రోజు మీ పార్టీలో పనిచేసినప్పుడు మంచిదాన్ని, ఆ రోజు 99 ఎలక్షన్లో నేను కష్టపడి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను గొప్ప నాయకురాల్ని, నేను గోల్డెన్ లెగ్ ఉన్న ఆడదాన్ని. ఎప్పుడైతే మీ పార్టీలో నుంచి నేను నచ్చక బయటకు వచ్చేస్తే, నేను అవమానపడి రాజకీయంగా నష్టపోయి నేను కష్టాలు పడి నేను దండం పెట్టి మీ పార్టీకి నేను బయటకు వచ్చేస్తే వచ్చిన రోజు నుంచి నన్ను ఎలా టార్చర్ పెడుతున్నారు. ఐరన్ లెగ్ అని చెప్పి మొత్తము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబంతో సహా అందరు లీడర్లకి మెసేజ్లు ఫార్వర్డ్ మీరు చేసింది కాదా?